रवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंधे अष्टविंशति अध्यायेर आज के प्रथम क्लास। आलोचना प्रसंग परवर्ती जन्मे पुरंजनेर नारीत्व प्राप्ति সেই উপলক্ষে আমাদের 887তম ভাগবত রসমাধুরী সেমিনার ক্লাসে উপস্থিত সমস্ত ভক্তমণ্ডলী, মমতাময়ী মাতৃমণ্ডলী সকলকে জানাই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ তথা ইসকনের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। गुरुपाद पद्मे प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते जयपताका स्वामी नीति नामिने नम आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारे तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत। भागवत महत्व हेम सिंह जुतम चैतत वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन साजुज स पुमान लभते ध्रुव। सोनार सिंहासन रेखे विष्णु भक्त के जे भागवत दान करे से अवश्य ही ब्रह्मचार्य भगवत धाम लाभ करे। तो आजकेर आलोचना अष्टाविंशति अध्याय प्रथम श्लोक नारद उवाच सैनिका भयन्नाम्न जे बहिर्स्मन्दिष्टकारिणः प्रज्ञारकालकन्याभ्यां विचेरुरवनिमिमां सैनिका भयन्नाम्न जे बहिस्मन्दिष्टकारिणः प्रज्ञारकालकन्याभ्यां विचेरुरवनिमिमां। हे महाराज प्राचीन बहिर्सत तारपर भय नामक जवनराज प्रज्ञार कालकन्या और तार सैनिकगण सह पृथ्वी विचरण करते लागलें। तो आगेर अध्यायेर संगे कानेक्शन करछेन नारद मुनि सेई कालकन्या के जवनराजेर काछे पाठिয়েছিলেন। जवनराज तिनि कालकन्या के भग्नी रूपे स्वीकार करेছেন और प्रज्ञार एवं सैतार सैन्यदेर निये सारा पृथिवीर सकल व्यक्ति के आक्रमण करे विचरण करते लागलें। मृत्यु ठीक पूर्वे जीवनेर अवस्था अत्यंत भयंकर है, कारण सेई समय मानुष बार्धक्यजनित दुर्बलता एवं नाना रोगेर द्वारा आक्रांत है। जे समस्त रोग शरीर के आक्रमण करे तादेर एखाने सैनिकेर संगे तुलना करा हयेछे। এই समस्त सैनिकेर साधारणत सैनिक नय, कारण तादेर सेनापति हच्छेन जवनराज, तार द्वारा परिचालित है। एखाने दृष्टकारिणी शब्दटी इंगित करे जे जिनी हच्छेन तादेर सेनापति यौवन अवस्थाय मानुष बार्धक्येर परुआ करे ना, यथासम्भव स्त्री सम्भोग करार चेष्टा करे। से जाने ना जे এই स्त्री सम्भोगेर फले नाना प्रकार रोग होबे, तार फले शरीरे एमन যন্ত্রণা सृष्टि होबे से तखन भगवानेर काछे प्रार्थना करबे जाते तत्क्षणात् तार मृत्यु भय हय एवं मानुष यौवने যত स्त्री सम्भोग करे बार्धक्ये ततई कष्ट पेते हय। गीताय तो भगवान डायरेक्ट बोलेছেন যে তিনি বর্ণনা করলেন गीताय भगवान बोलें देहि संस्पर्शजा भोगा दुख যৌনয় এবতে। যতদিন থেকে কেউ স্ত্রী সঙ্গে মিলিত হতে শুরু করেছেন যে সংস্পর্শ সুখ,
ততদিন থেকে তার জীবনের দুঃখ শুরু হলো। দেহি সংস্পর্শ যা ভোগা দুঃখ জনয় বলে আদ্যন্তবন্ত কন্তেয় ন তেষু রমতে বুধ। যারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তারা এই সংস্পর্শ সুখ, স্বামী স্ত্রীর মিলন সুখ থেকে দূরে থাকবে, কেননা এটা আদি এবং অন্ত রয়েছে। এই শুরু হয়, এই মিলিয়ে যায়। কিন্তু কঠিন কথা হলো, যখন থেকে সংস্পর্শজনিত সুখ কেউ উপভোগ করতে শুরু করে তখন থেকেই তার দুঃখ শুরু হয়। দুঃখ জনয়, জনি মানে যেখানে দুঃখের জন্ম হয়, দুঃখের জনি হচ্ছে সংস্পর্শ সুখ। আর প্রভুপাদ এখানে বললেন, যত যৌবনে স্ত্রী সংভোগ করবে বার্ধক্যে ততই কষ্ট পাবে। দুই নাম্বার শ্লোক। ত একদা তু রভসা পুরঞ্জন পুরীং নৃপ রুরুধু ভৌম ভোগাঢ্য জরৎপন্নগ পালিতম। ত একদা তু রভসা পুরঞ্জন পুরীং নৃপ রুরুধু ভৌম ভোগাঢ্যম জরৎপন্নগ পালিতম। এক সময় সেই ভয়ঙ্কর সৈনিকেরা প্রবলভাবে পুরঞ্জনের নগরী আক্রমণ করেছিল। যদিও সেই নগরীটি ইন্দ্রিয় সুখভোগের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু তা রক্ষিত ছিল একটি বৃদ্ধ সর্পের দ্বারা। সেই কালকন্যা এবং প্রজ্জার সৈন্যদের সঙ্গে তো মিলিত হয়ে সব জায়গায় ভ্রমণ করতে করতে পুরঞ্জনের নগরীকে আক্রমণ করেছে, অর্থাৎ দেহকে, প্রত্যেক দেহকে। দেহ ইন্দ্রতৃপ্তিতে মগ্ন হলে তা প্রতিদিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়। অবশেষে প্রাণ শক্তি এতই ক্ষীণ হয়ে যায় যে তাকে একটা বৃদ্ধ সর্পের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এর আগের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে 5টা ফনা বিশিষ্ট প্রাণবায়ু, মানে বৃদ্ধ অবস্থায় এই প্রাণবায়ু যায় অবস্থা। তাই এখানে বলা হয়েছে সে শরীরটি একটা বৃদ্ধ সর্পের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। বৃদ্ধ সর্প হচ্ছে দুর্বল প্রাণবায়ু। দেহ অভ্যন্তরস্থ প্রাণ শক্তি যখন দুর্বল হয়ে যায় তখন দেহ দুর্বল হয়ে যায়। এই সময় মৃত্যুর লক্ষণগুলি, অর্থাৎ যমরাজের ভয়ঙ্কর সৈনিকেরা অত্যন্ত প্রবলভাবে আক্রমণ করে। বৈদিক প্রথা অনুসারে এই অবস্থা প্রাপ্ত হবার পূর্বেই জীবনের বাকি সময় ভগবানের মহিমা প্রচারের জন্য গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু মানুষ যদি সে গৃহেই বসে থাকে, প্রিয়তমা পত্নী ও সন্তানটির দ্বারা সেবিত হয়, তাহলে অবশ্যই ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার ফলে সে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়। প্রভুপাদ বলতে চাইছেন যে আমাদের মনুষ্য জীবনের একটা পরিকাঠামো, কিছু জীবন খেলাধুলা, বাল্যাবস্থা, আর তারপরে ঘর থেকে বেরিয়ে একটু প্রচার নাম প্রচার করতে পারবো যদি প্রথম থেকে ভক্তিযোগে কেউ যুক্ত থাকে।
বা ভগবান তাকে কৃপা করে ঘর থেকে বের করে নেন, যেরকম প্রভুপাদকে ঘর থেকে বের করে নিয়েছিলেন। তার স্ত্রীর কটূক্তির দ্বারা প্রভুপাদ গৃহত্যাগ করেছিলেন। অনেক লোক বলে যে মহারাজ আমার একটা দুঃখ থেকে গেল, যে কি না, আমি আমার ঘরের লোকটাকে ভক্তি জীবনে আনতে পারলাম না। কত জায়গায় প্রচার করছি, কত লোককে ভক্ত তৈরি করলাম, ঘরের লোকটাকে আনতে পারলাম না। আমি বললাম প্রভুপাদও ঘরের লোকটাকে ভক্তিতে আনতে পারেননি। ঘরের লোক ভক্তি পথে এলেও ভালো, না এলেও আরও ভালো। এলে ভালো, ভক্তিতে সহায়তা হতে পারে, কিন্তু এটা বিপদও হতে পারে। আমি গৃহের প্রতি আরও বেশি আসক্ত হয়ে যাব। আমার ঘরের লোক ভক্ত প্রায় বলতে শোনা যায় যে আমার বাড়ির লোকেরা খুব কষ্টে আছে, মহারাজ আপনি আমার বাড়ির লোকের জন্য একটু প্রার্থনা করবেন। আমি বলে আমরা তো আপনার বাড়ির লোক, এখন আমাদের আত্মীয় স্বজন হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিবার। আত্মীয় মানে যাদের আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত, আর বর্তমান আত্মীয় তো দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাদের বলে কুটুম্ব। ভাগবতে বলছে কুটুম্ব কথাটির অর্থ কুৎসিত কর্ম করেও যে আত্মীয় পালন করে তাকে বলে কুটুম্ব। যেরকম সাধারণ লোক থেকে শুরু করে নেতা মন্ত্রী এত অর্থ সঞ্চয় রেখেছেন বাড়ির নামে, আত্মীয়র নামে, কুৎসিত কর্ম করে যে ইনকাম করে এবং যাদেরকে ভরণ পোষণ করায় তাকে বলে কুটুম্ব। প্রকৃতপক্ষে আসল আত্মীয় তো ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা, ভগবানের সঙ্গে যুক্ত আমরা সকলেই আত্মীয়। আমার গুরু মহারাজ প্রায় ক্লাসে বলেন, বিবেকানন্দ দেব তিনি চিকাগো শহরে গিয়ে লেকচার দিয়েছিলেন, আমেরিকান ভাই ও বোনেরা। আমার গুরুদেব সে চিকাগো শহর থেকে এসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলছেন, যদি আমরা ভাই বোন হই নিশ্চয়ই আমরা এক বাবার সন্তান। তাই আমাদের এক বাবা হচ্ছেন কৃষ্ণ। জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ, পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ। যে আমাদের পিতা হচ্ছেন কৃষ্ণ। তাই এখানে বলছেন, তাই জীবনের একটা পর্যায় আমাদের দায়িত্ব ভগবানের ভজনা করা এবং সংসারে ভগবানকে কেন্দ্র করে নির্বাহ করা। তাই ভগবান ধীরে ধীরে তাকে ভক্তিপথে সাহায্য করার পথে, তার ভিতরে বৈরাগ্য, কখনো কখনো পরিবারের লোকে ভক্ত হয় না, তাদের প্রতি স্বাভাবিকভাবে একটা বৃত্তৃষ্ণা এসে যায়। তাই ঘরের লোক ভক্ত হলে ভালো, ভক্ত হলে বিপদ, তারাই আবার বেশি আসক্তি। যদি ভক্ত না হয় তাদের প্রতি অতটা আসক্তি তৈরি হয় না। ভক্ত হলেই তাদের প্রতি আসক্তি, তাদের প্রতি মমতা, তাদের প্রতি সহমর্মিতার দুঃখ এসে উপস্থিত হয়। তাই গৃহত্যাগ করে। কারো বাড়িতে যদি সবাই ভক্ত হয় তখন এটা সম্ভাবনা আসে, ঘরে তো সবাই ভক্ত, এদের সঙ্গেই থাকি। আর ভক্ত না হলে গৃহত্যাগ করে, গৃহ ছাড়তে তার খুব একটা অসুবিধা হয়। পঞ্চশর্ধং বনম ব্রজেত, চাণক্য পণ্ডিত বলেছে 50 বছর পর্যন্ত ঘরে থাকতে পারেন, বা আমাদের গভর্নমেন্টের যে কানুন 55-60 বছর পর্যন্ত ঘরে থাকুন, তারপরে ঘর থেকে বেরিয়ে আপনি ভিক্ষুকের জীবন ধারণ করে ভগবানের উপরে নির্ভরশীল হন। আমরা গয়াতে ছিলাম, কালকে শুনবেন গয়ার কথা। তা আমাদের পরম পূজ্য জগদীশ শ্যামপ্রভু গয়াধামের ক্ষেত্রের বাসিন্দা, উনি বলছিলেন যে অনেকে
নিজের তর্পণটা করে দিয়ে যান। যে কেউ আমার তর্পণ করবে না করবে ঠিক নেই, নিজের তর্পণ। আমি যে এরকম হয় নাকি? বলছে হ্যাঁ, তার একটা বিশেষ প্রক্রিয়া আছে যে তাকে তর্পণ করার জন্য প্রথমে তার একটা মৃতদেহ তৈরি করে তাকে নিজে দাহ করতে হবে। তারপরে 11 দিন 12 দিন 30 দিন যার যে পরিবারের যে নিয়ম আছে সে নিয়ম রক্ষা করে শ্রাদ্ধাদি কার্য করতে হবে। তারপরে তর্পণ কার্য করবে। তর্পণ করার পর সে আর গৃহে যেতে পারবে না, কেন তার মৃত্যু হয়ে গেছে। গৃহে যেতে পারবে না বা গৃহের লোক তাকে ঘরে নেবেও না। যাই হোক, 50 বছর পর্যন্ত ঘরে থাকো। 50 অর্ধম বনম ব্রজে। আর এক জায়গায় চাণক্য পণ্ডিত বললেন, মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্যা চ অপ্রিয়বাদিনী। যার মা বাড়িতে নেই আর স্ত্রী কখনো ভালো কথা বলে না, অপ্রিয়বাদিনী। মা চলে যাওয়া মানে জীবনের সুখ সমাপ্তি। আর মা চলে যায় মানে বয়স প্রায় 50 ছুঁই হয়ে যায় বা 55-60। তো সেই জন্য আর ঘরে থাকা যাবে না। তার ঘরটা যেরকম জ্বালাতনের জায়গা, হিংস্র পশুদের আক্রমণের মতো আত্মীয় স্বজনরা একটু খাই খাই করে, তখন সেই অবস্থায় ঘর ত্যাগ করে তার বাইরে ভ্রমণ করা উচিত, বনে যাওয়া উচিত। যথা অরণ্যম তথা গৃহম। হয়তো বলতে পারেন বনে জন্তু, হিংস্র জন্তু জানোয়ার আছে, তার ঘরটাও হিংস্র জন্তু জানোয়ারে পূর্ণ, তাকে আর কেউ ভালোবাসে। কিষান ইব গোচর, কপিল দেব বলছে। যেরকম কিষান কৃষক বৃদ্ধ বলদকে অযত্ন করে, সেরকম আমাদের বৃদ্ধ অবস্থাও বাড়িতে অযত্ন থাকে। তাই প্রভুপাদ বলছেন, এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই নিজে নিজে ঘর ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু মানুষ যদি গৃহেই বসে থাকে এবং প্রিয়তমা পত্নী ও সন্তান সন্ততিদের সেবিত হয়, তাহলে অবশ্যই ইন্দ্রিয় সুখভোগের সুভোগ করার ফলে সে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়, অবশেষে তার মৃত্যু আসে। তখন আধ্যাত্মিক সম্পদ বিহীন হয়ে তাকে দেহাত্যাগ করতে হয়। বর্তমান সময়ে পরিবারের সবচাইতে বৃদ্ধ মানুষও পত্নী, সন্তান সন্ততি, ধন সম্পদ, গৃহ ইত্যাদি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে গৃহত্যাগ করে না, ঘর ছাড়তেই চায় না। একটা কাহিনী আপনার আগে শুনিয়েছিলাম। নারদ মুনি এক রাজার কাছে গিয়েছিলেন। রাজা ভগবানের ভক্ত ছিলেন, কিন্তু বয়স হয়ে গেছে, তবুও রাজপথ ছাড়ছে না। নারদ মুনি তাকে গিয়ে ঘর ছাড়িয়েছিলেন। নারদ মুনি গিয়ে পৌঁছেছেন। নারদ মুনিকে দেখে সেই রাজা বহুই খাতির সম্মানাদি করেছেন। নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করছেন, মহারাজ আপনি কুশলে আছেন কিনা? বলছে হ্যাঁ। বলছে না, আপনার ভাগ্যরেখায় একটু বিপদ দেখা দিচ্ছে। বলছে কি? আপনি শীঘ্রই মারা যাবেন। আর কাউকে যদি বলা হয় আপনি শীঘ্রই মারা যাবেন, আর বলছেন নারদ মুনি স্বয়ং, রাজা একদম সত্যিকারে ভয়ভীত হয়ে গেছে। বলছে আমার কি হবে? বলছে না, কোনো কারণ নেই, আপনি তো ধার্মিক রাজা, তো আপনার মৃত্যুর পরে আপনি স্বর্গে যাবেন, এর থেকে আর বেশি সুখ ভোগ করবেন। রাজা শুনে খুব খুশি হয়েছে। ঠিক আছে। বলছে না, একটা সমস্যা আছে স্বর্গে। বলছে কি আছে? প্রচুর মশা স্বর্গে। স্বর্গে আবার মশা আসবে? হ্যাঁ। তাহলে উপায় কি? সুখ ভোগের তো উপায় নেই। বলছে যাওয়ার সময় একটু মশারি নিয়ে যাবে। না, স্বর্গে মশারি পাওয়া যায়। বল তাহলে সমস্যার সমাধান। বলে না, মশারি পাওয়া গেলেও তাতে বড় বড় ছিদ্র আছে যেখানে মশা ঢুকে পড়বে।
তাহলে মশারি টাঙিয়ে কী লাভ? না, একটা কাজ করবেন, যাওয়ার সময় একটু সুতো নিয়ে যাবেন, গিয়ে আগে মশারিটা সারিয়ে নেবেন, দিয়ে তারপরে স্বর্গসুখ উপভোগ করবেন। ঠিক আছে, পরে চেতনা ফিরছে, আরে আমি যাওয়ার সময় তো কিছু নিতে পারবো না, আমি মশারি নিয়ে যাবো কি, সুতো নিয়ে যাবো কি? এই মণিবর মণিবর মণিবর, এদিকে আসুন। কি প্রতারণামূলক একটা কথা বলে আপনি চলে গেলেন, যে আমি কিসে প্রতারণা করি? সাধুরা কাউকে প্রতারণা করে না। সাধু মহাত্মা সব প্যাঁচে কথা কয়, সুচতুর হয়ে তাহা বুঝে নিতে হয়। সাধুরা একটু ঘুরিয়ে টুরিয়ে কথা বলে, আপনাকে খুব চতুরতার সহিত কথাটাকে অনুভব করার চেষ্টা করতে হবে। বলছে কী প্রতারণা করেছে আপনাকে? না, আপনি বলেন আমি যখন স্বর্গে যাব কিছু ছুঁচ সুতা নিয়ে যাব, তা আমি যখন মারা যাবো তো কিছুই নিতে পারবো না, ছুঁচ সুতা নিয়ে যাবো কী করে? আপনি এ কথা কেন বললেন? তো নারদনী মহেশে বলেন, আচ্ছা, আর ছুঁচ সুতা নিতে পারবেন না? উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে হ্যাঁ, কেউ কোনো কিছু নিয়ে যেতে পারে নাকি? আপনি বললেই হবে। বলে কেউ যদি কোনো কিছু নিয়ে যেতে না পারে, তো আপনি এত ধরে সংসারটাকে আঁকড়ে রেখেছেন কিসের জন্য? হ্যাঁ, সঙ্গে নিয়ে যাবেন, এক্ষুনি ঘর ছাড়েন, চলুন ভজন করুন। মানুষ তো সংসার ছাড়তেই চায় না, যতই আঘাতপ্রাপ্ত হোক না কেন। এখানে বলছেন কিছুটা ত্যাগ শিকার নিজে থেকে আসা উচিত। বর্তমান সময়ে পরিবারের সবচাইতে বৃদ্ধ মানুষও পত্নী, সন্তান, সন্ততি, ধন সম্পদ, গৃহ আদি ইত্যাদির আকৃষ্ট হয়ে গৃহত্যাগ করে না। তার ফলে অন্তিম সময়ে তারা চিন্তা করে যে তার পত্নী রক্ষা করবে কিভাবে, এই বিশাল দায়িত্ব সামলাবে। এইভাবে মানুষ মৃত্যুর পূর্বে সাধারণত তার পত্নীর কথা চিন্তা করে। ভগবদ্গীতা 8ম অধ্যায় 6ষ্ঠ শ্লোকে জং জং বাপি স্মরণ ভাবম ত্যজত্যন্তে কলে বরম তম তমৈ বৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিত। মানুষের মৃত্যুর সময় যে চিন্তা করে নিঃসন্দেহে সে ভাব পাবে। মানুষ সারা জীবন যা করে সেই কথাই অন্তিম সময়ে চিন্তা করে। তার ফলে তার চিন্তা অন্তিমের বাসনা অনুসারে সে পরবর্তী একটি শরীর লাভ করে। তো যারা গৃহস্থ জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা স্বাভাবিকভাবে জীবনের অন্তিম সময় তার প্রিয়তমা পত্নীর কথা মনে করে। তারপরে পরবর্তী জীবনে সে একটি স্ত্রী শরীর প্রাপ্ত হয়, সে তার পাপ অথবা পুণ্য কর্মের ফল ভোগ করে। এই অধ্যায়ে রাজা পুরঞ্জনের স্ত্রীর দেহ প্রাপ্তির বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। 3 নম্বর শ্লোক কালকন্যাপি বুভুজে পুরঞ্জন পুরম্বলাত জয়া বিভূত পুরুষ সদ্য নিঃসারতামিয়াত। ভয়ঙ্কর সৈন্যদের সহায়তা কালকন্যা ধীরে ধীরে পুরঞ্জনের নগরীর সমস্ত অধিবাসীদের আক্রমণ করেছিল এবং তাদের সর্বতভাবে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল। যখনই বৃদ্ধ অবস্থা আসে, শরীরের সমস্ত অঙ্গগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তখন যতই ডাক্তার, টনিক, ভিটামিন, শরীর আর সক্রিয়তা লাভ করে না। তাৎপর্য, জীবনের শেষে যখন জরা মানুষকে আক্রমণ করে তখন তার শরীর সর্বতভাবে নিষ্ক্রিয়, চোখ নিষ্ক্রিয়, মুখ নিষ্ক্রিয়, পা নিষ্ক্রিয়, হাত নিষ্ক্রিয় হয়। তাই বৈদিক পথে মানুষকে বাল্যকাল থেকেই ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা দেওয়া হয়, অর্থাৎ তিনি
পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন এবং মেয়েদের সঙ্গে তখন আর কোনো সম্পর্ক থাকে না। মানুষ যখন বাল্য অবস্থা থেকে যৌবন প্রাপ্ত হয় তখন 20 থেকে 25 বছরের মধ্যে সে বিবাহ করে। উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করলে সুস্থ সবল পুত্রের জন্ম হয়। এখন মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারণ পুরুষেরা তাদের পুরুষত্ব হারিয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। পতি যখন পত্নী থেকে অধিক বলবান হয় তখন পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। পত্নী যদি অধিক বলবান হয় তাহলে কন্যার জন্ম হয়। যে যার মিলনের সময় যার শুক্রাণু তেজিয়ান সেই ধরনের সন্তান আসবে। স্ত্রী যদি অত্যন্ত কামুক হয়, স্ত্রী যদি অত্যন্ত তেজিয়ান হয় তার মেয়ে হবে, আর পুরুষ যদি তেজিয়ান হয় ছেলে হবে। বিবাহের ফলে পুত্র সন্তান লাভ করতে হলে ব্রহ্মচর্য পালন করা অবশ্য কর্তব্য। 50 বছর বয়সে পারিবারিক জীবন ত্যাগ করা উচিত। তখন সন্তানেরাও বড় হয়ে যায়। পিতা তখন পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত করতে পারেন। তখন পতি এবং পত্নী দূর দেশে গিয়ে অবসর গ্রহণ করতে পারেন এবং বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। পতি ও পত্নী উভয়ই যখন গৃহ ও পরিবারের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করেন তখন পত্নী গৃহে ফিরে এসে উপযুক্ত পুত্রদের সংরক্ষণে গৃহস্থালির ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গৃহে বাস করতে পারেন। তখন পতি ভগবানের সেবা গ্রহণ করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পত্নীর দায়িত্ব তার ছেলে নেন, তখন স্বামী সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এটি হচ্ছে সভ্য মানব সমাজের রীতি। মানব জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবত উপলব্ধি। কতটা আমি সংসার ভালো করে গেলাম, ছেলে মেয়েকে মানুষ করে টাকা পয়সা করে, ও তো বিচার না। মেন হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তির পন্থা অবলম্বন। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবত উপলব্ধি। জীবনের শুরু থেকেই যদি কৃষ্ণ ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করা যায় তাহলে অন্তত জীবের সেই সময়ে সেই শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। দুর্ভাগ্যবশত শৈশবে সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না এবং জীবনের শেষ সময়েও মানুষ তার পারিবারিক জীবন ত্যাগ করতে পারছে না। পুরঞ্জনের নগরীর আখ্যান বর্ণনার রূপক চলে এই শ্লোকগুলিতে সেই পরিস্থিতি রূপক কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকেই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আরেকটা শ্লোক পড়ি। তপয় ভুজ্যমানং বৈ যবনা সর্বতো দিশম দার্ভি প্রবিশ্য সভৃশম পার্দয়ন সকলাং পুরীম। তয়োপভুজ্যমানং বৈ যবনা সর্বতো দিশম দার্ভি প্রবিশ্য সভৃশম পার্দয়ন সকলাং পুরী। কালকন্যা যখন দেহ আক্রমণ করলো তখন যবনরাজের ভয়ঙ্কর সৈনিকেরা বিভিন্ন দ্বার দিয়ে নগরে প্রবেশ করেছিল এবং তারা সমস্ত নগরীকে এমন প্রবলভাবে পীড়ন করতে শুরু করেছে। যখনই বৃদ্ধ আসবে চারিদিক থেকে আক্রমণ হয়ে শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে দুর্বল করে দেওয়া হয়। দেহের 9টি দ্বার, 2টি চক্ষু, 2টি কর্ণ, 2টি নাসারন্ধ্র, পায়ু, মুখ, উপস্থ। মানুষ যখন জরাগ্রস্ত হয় তখন দেহের বিভিন্ন দ্বারে নানা রকম ব্যাধি দেখা যায়। নানা রকম চোখের ব্যাধি, মুখের ব্যাধি, কানের ব্যাধি, সব ব্যাধি একসঙ্গে আক্রমণ করে। যেমন দৃষ্টিশক্তি এত ক্ষীণ হয়ে যায় যে চশমার প্রয়োজন হয়, শ্রবণ শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়, কিছু শোনা যায় না। তাই তখন শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের প্রয়োজন। শ্লেষ্মায় নাক বন্ধ হয়ে যায়, তাই সর্বদা নাক পরিষ্কার করার শিশিতে অ্যানিমিয়া নিয়ে তা শুকতে হয়। তেমনি খাদ্য চর্বণ করার জন্য নকল দাঁতের আবশ্যক হয়। পায়ুতে নানা প্রকার গোলযোগের জন্য মলত্যাগ করতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। কখনো কখনো তাই এনিমা নিতে হয় এবং প্রস্রাব করার জন্য সার্জিক্যাল নলেজ ব্যবহার করতে হয়। হচ্ছে
এইভাবে পুরঞ্জনের নগরীর বিভিন্ন দ্বার সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। এইভাবে বার্ধক্যে বিভিন্ন রোগের দ্বারা শরীরের সমস্ত দ্বারগুলি বন্ধ হয়ে গেছে এবং তখন নানা প্রকার ঔষধ ও শল্য উপকরণ সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। গ্রহণ করলেও তো সুস্থ হওয়া যায় না, কিছুটা অ্যাডজাস্টমেন্ট, কিছুটা সাহায্য করতে পারে, কিন্তু পুরোটা সুস্থ হওয়া যায় না। তো আজকে এই পর্যন্ত রাখি, 4খানা শ্লোক পড়লাম। কয়েকটা প্রশ্ন আছে। আমি প্রশ্ন করেছেন শিখা চক্রবর্তী, বাংলাদেশ থেকে। 885তম ক্লাসটা শুনেছি, কিন্তু নারদমুনি কেন কাল কন্যা প্রাপ্ত হন না সেইটা বুঝলাম না। আর তাহলে কি বুঝলেনটা কি আপনি? নারদমুনি কালকন্যা মানে বৃদ্ধ অবস্থা তিনি গ্রহণ করেননি, প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেন? ভগবানের শক্তিতে, যেহেতু ভগবানের ভজনা করছেন তাই তিনি কালকন্যাকে গ্রহণ করেননি, আর তিনি এখনও বৃদ্ধ হন না। যারা ভগবানের ভজনা করবে সঠিকভাবে, তাদের কালকন্যা তাদের আক্রমণ করবে না, শ্লোক দিয়ে বোঝানো হয়েছে। আপনি আবার তর্ক করো, তাহলে আমারও তো ভজন করছে, আমরা বৃদ্ধ হচ্ছে কেন? তাহলে ভজন হচ্ছে না, এটা তো শাস্ত্রের কথা, এটা তর্কের কথা নয়। তো পরবর্তী প্রশ্ন, রূপম কান্তি শুনেছি কোনো ভক্তের বিন্দুমাত্র অহংকার তাহলে তার ভক্তি জীবন মিষ্ট। কথাটা যতটুকু যুক্তিযুক্ত, এখানে যুক্তি নেই, তো এটা স্বীকার করতে হবে। হ্যাঁ, অহংকার থাকলে সে ভগবানকে লাভ করতে পারে না। আমি ভক্তি বেদান্ত ক্লাস পড়াচ্ছি মায়াপুরে, যেখানে আলোচনা হচ্ছে রাসলীলা। গোপীরা, রাধারানী সমস্ত মিলিত হয়ে ভগবানের সঙ্গে রাসলীলা করছিলেন। গোপীরাই অহংকার হয়ে গেছিল। আমরা দেখো কত ভাগ্যবান, আমি কত ভাগ্যবান, আমার সঙ্গে কৃষ্ণ আছেন আর কারোর সঙ্গে নেই। কৃষ্ণ সবাইকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। আর রাধারানীকে নিয়ে গেছেন, রাধারানীর অভিমান হয়ে গেলো, দেখো সবাইকে ত্যাগ করে আমাকে নিয়ে আসছে। কৃষ্ণ আমি চলতে পারছি না, আমাকে একটু কাঁধে নাও না। আর কৃষ্ণ অন্তর্ধান হয়ে গেল। যখনই গর্ব হবে তখনই ভগবান অন্তর্ধান হয়ে যাবে। রিঙ্কু প্রামাণিক, মহারাজ গীতায় বলেছেন জীবের শুদ্ধ চেতনা ও কামের আবরণ আছে। শুদ্ধ চেতনা যে আছে তা বুঝতে পারবে কি? শুদ্ধ চেতনা তো আছে, কেননা যেরকম উদাহরণ দেওয়া হয় না, ভগবান যখন উপর থেকে বৃষ্টির জল নামে ও একদম ডিস্টিল ওয়াটার, স্বচ্ছ, কিন্তু যখন ঘরের চালে পড়ে চালের রং ধারণ করে, মাটিতে পড়লে কাদা হয়ে যায়, রঙে পড়লে রং হয়ে যায়। ঠিক সেই রকম আমাদের শুদ্ধ চেতনা, যেহেতু কৃষ্ণের অংশ আত্মা, তাই আমাদের শুদ্ধ চেতনা। কিন্তু এই জড় শরীর,
শরীর অবিদ্যা জাল জড় ইন্দ্রিয় তাহে কাজ, জীবে ফেলে বিষয় সাগর। এই জড় শরীর আবদ্ধ হয়ে আমাকে জড় করে দিয়েছে। আমার শরীরটা পুরুষে, তাই পুরুষ মনে করছি, স্ত্রী স্ত্রী মনে করছি, পশু পশু মনে করছি। কিন্তু আমরা স্ত্রী পশু পুরুষ পশু কেউ না, আমরা হচ্ছে চিন্ময় আত্মা। আর সেটা অনুভব করতে গিয়ে আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে ভজন করতে হবে। বারে বারে কৃষ্ণ চেতনা অনুশীলন করতে 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 উপলব্ধি হবে যে আমার শুদ্ধ চেতনা রয়েছে। ভাগবত গীতার 3য় অধ্যায়ের শেষ অংশে, যেটা আমরা প্রতিদিন সকালে পাঠ করছি, আশা করি আপনি শুনছেন, সেখান থেকে এই উপলব্ধিটা আসবে। আত্ম উপলব্ধির পন্থা হলে শুদ্ধ চেতনা প্রকাশিত হবে। তো আজকে এই পর্যন্ত রাখি। কালকে টক শোতে দেখা হবে গয়া মাহাত্ম্য। শুভরাত্রি।